नमस्कार खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवियां खबरां। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने देश के विच विकसित किए गए कोविड महामारी के 2 कोरोना टीकिਆਂ कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एमरजेंसी वरतों लई मंजूरी दी। भारत इक्को समय 2 टीकिਆਂ ਨੂੰ मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बनिया। कैडिला हैल्थ केयर वालों विकसित किए जा रहे टीके के तीजे पड़ाव के परीक्षण नूं भी DCGI ने मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के स्वदेशी टीकिਆਂ के निर्माण के लिए विज्ञानियों और खोजकर्ताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हां टीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ कोविड विरुद्ध लड़ाई मजबूत होगी। अंदोलनकारी किसान जथेबंदियां ते केंद्र विचाले खेती कानूनां नूं लैके 7वें गेड़ की गलबात पलके। विपिन रावत ने अरुणाचल प्रदेश के सरहदी खेतरां दे 2 दिनां दौरे दौरान LAC ते स्थिति की समीक्षा की। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना खेतर दे विच शमशान घाट की छत डिगन कारण 18 व्यक्तियों की मौत। राहत ते बचाव कार्य जारी। पाकिस्तान के बलोचिस्तान के मंच खेतर दे विच कोले दियां खानां विच काम करन वाले 11 शिया हज़ारा कामियां नूं अतवादियां ने गोलियां मार के हलाक किया। कश्मीर घाटी और लद्दाख के उच्चे पहाड़ी इलाकों के विच अज दरमियानी तो भारी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने घाटी के विच अज अते भलके छुट-पुट थावां ते भारी बर्फबारी होने की चेतावनी दी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों विच भी कई थाई दरमियानी तो भारी वर्खा की चेतावनी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल VG सोमानी ने देश के कोविड-19 के 2 टीकिਆਂ ਨੂੰ एमरजेंसी वरतों के लिए मंजूरी दे दी है। कोविड के 2 टीकिਆਂ ਨੂੰ इक्को वेले मंजूरी देने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। जिन्हां टीकिਆਂ ਨੂੰ मंजूरी दी गई है उन्हां विचों एक भारती सीरम इंस्टीट्यूट वालों विकसित किया गया कोविशील्ड और दूजा भारत बायोटेक वालों विकसित किया गया कोवैक्सीन शामिल है। इन्हां 2 टीकिਆਂ की एमरजेंसी वरतों ਲਈ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की विशा कमेटी ने सिफारिश की सी ਅਤੇ विचार ਅਤੇ अंतिम फैसले के लिए DCGI ਨੂੰ भेजी सी। इन्हां टीकिਆਂ की एमरजेंसी वरतों ਲਈ मंजूरी दिते जाण बारे मीडिया ਨੂੰ ਅੱਜ नवीं दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ जानकारी ਦਿੰਦਿਆਂ सोमानी ने दस्सिया कि कोविड टीका 2 ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लगाया जाएगा ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 8 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ तापमान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। DCGI सोमानी ने कहा है कि ये दोवें टीके पूरी तरह के नाल सुरक्षित और प्रभावशाली ने। उन्होंने कहा है कि कोवैक्सीन वैरोसेल की तर्ज से विकसित किया गया है। उन्होंने कैडिला हैल्थ केयर वालों विकसित किए जा रहे टीके के तीजे पड़ाव के परीक्षण नूं भी मंजूरी दी। Recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs Bharat Biotech as well as phase 3 clinical trial of Messrs Cadila Healthcare Limited. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन ਨੂੰ मंजूरी देने ते देशवासियों ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञानियों और खोजकर्ताओं ਨੂੰ भी उन्हां दी इस शानदार सफलता ते ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ है। उन्होंने कहा कि इन्हां टीकिਆਂ ਨੂੰ मंजूरी दिते जाण दे नाल कोविड विरुद्ध लड़ाई मजबूत करन दे विच फैसला कुन मोड़ आवेगा। उन्होंने कहा है कि दोवां टीकिਆਂ ਦੇ निर्माण ते हर भारती ਨੂੰ माण होवेगा। मोदी ने कहा कि इस दे नाल देश तंदुरुस्ती और कोविड मुक्त होने की दिशा वल तेजी दे नाल ਵਧੇਗਾ। मोदी ने अपनी ट्वीट दे विच कहा है कि वो देश के डॉक्टरां मैडिकल कर्मचारियों विज्ञानिकां पुलिस कर्मचारियों और होर सारे ही कोरोना योद्धियां वालों किए गए शानदार कामां दे लई उन्हां दा धन्नवाद करदे ने। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीकाकरण मुहिम बूथ पद्धर तक शुरू करने की योजना बनाई गई है। अज सवेरे एक ट्वीट के उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए हुनरमंद व्यक्तियों का सिखलाई अभ्यास चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 719 जिलों के 57,000 तो वध कर्मचारियों और होरनां ने टीका लगाने की सिखलाई पूरी कर ली है और 96,000 वैक्सीनेटरां नूं हुण तक सिखलाई दी गई है।
ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਉਡੀਕਕਾਰ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ 100 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨਾਫਿਲੈਕਸਿਸ ਕਿੱਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਡੋਜ਼, ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਈ SMS रिमाइंडर जारी करेगा। बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। तो आने वाले समय में हमें लगता है 2021 जो है इसमें ये सारी प्रक्रिया बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 96.12% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.5 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 19,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22,900 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। तीन खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਲਕੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 50% ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ MSP ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟਮਿਕ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਰਵਗਿਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਨਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟਮਿਕ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ 2.8 ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਰਵਗਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਈ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸੰਮੇਲਨ 2021 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਥੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਛੂਆਛੂਤ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਫ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ LAC ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਅਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਫੀਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ RP ਕਲਿਤਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਰਲ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਬਾਨਸਰੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੌਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਰਮੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੱਬੀ ਵਿਖੇ LOC ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਅਤੇ
ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢਿਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਨਗਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ VPS ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ VPS ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DGP ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DGP ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। 6 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਚੋਂ ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਟਨਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਦਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।